vì cô ta đọc về lấy đã nhom nâng mình dây riêng Avengers Doomsday dùng việc từ lờ sạch riêng có đôi chỉ việc từ lờ trailer trong video này cứ việc ai nâng miền ca spoil đòi video gà láng đời sao ta bị chỉ cả việc chẳng việc từ ta head Paul từ ta một vài đời nhom kết có đôi chỉ từ tam đùm roi đại sạch riêng cái bàn đặt máu nó không trailer cho nó bốn đại nhom bàn mờ tao hỏi nắng này hay nhom có cả tranh này cần nứt mà cho nún tranh máu hay có ai nâng miền ca sau này than được có cả việc từ lờ sạch riêng đùm nào sạch riêng thao viên nâng từ đặc biệt nào đặc biệt này chẳng từ hay chẳng dương ở chập đào từ bốnแต่ตอนช่วยน้องเทรลเลอร์ที่มวยยังเคยทาเมียนสตีฟโรเจอร์แต่กอดเมียนโกนสอนมาทำเมียนโกนไอโกนนั่นคือจีโกนระบบกอดช่วยน้องเพกกี้คาร์เตอร์ได้ยังสอนมาทาวีก็จีกับน้องเป้แต่กอด travel back in time ในขนม Avengers Endgame ยกสโตนตัวนี้คือกอดเมียนโกนก็โดยเฉพาะในช่วยน้องเพกกี้คาร์เตอร์ในขนมกับน้องเป้นั่งจุดพวกหลายนั่นคือวิเคราะห์มวยบาดท้ายโดยซาแต่สตีฟโรเจอร์คือกอดอัดกัวทเฟิร์นยังเดย์วิหารโดยเฉพาะไอทำไลน์ที่บ้านพลับประโดนจังวิขนมการในโดยเฉพาะโลกีแต่บ้านทีวีเอจับก็โดยเฉพาะไอโลกีนั่นคือบางใครที่เจอกอดออสเตรเลียจังขนมการในแคมป์นี้ก็โดยขณะได้แต่ถ้าได้บานเชียนงกับลองไปนั่งแคบกอดอัดเถอบานทีวีเอจับหรือก็อย่างนะอันนั้นก็ยังอัดดังโดยขณะหรือก็หือนั่งวิเถอบานการล่างในขนมจักรวาลเซย์มือเตี้ยได้สตีฟโรเจอร์นั่งออริจินทำลายบอกกอดเถอตัวในจมูกนั่งเพกกี้คาร์เตอร์นั่งแต่มดองหรือก็อย่างนะแต่ถ้าบัดซันเชียยังมือแต่เลอตักหมกโดยเชียมือแต่เลอสกัมพิวระบบสตีฟนั่งก็ยังมันเคยทางไหลแต่กอดโจเลิกอ่างบอกกอดมือก็โดยเชียกอดบานใบขมายนั่งคือยังเคยหาโดยเชียกอดมันแมนเชียแคปทันอเมริกาเต้คือกอดหาโดยเชียบานบอกบองดำนายนึงเจ้าให้ได้ก่อนทากอดเลิกอ่างมาเมยนึงขนมการได้ทากอดนึกอ่างบอกกอดหรือกอดนึกไอสถานบอกกอดจังนะยังช่วงหลายนึงยมกดทานในขนมนี้สตีฟโรเจอร์มันแมนเชียแคปทันอเมริกาเต้กอดคือเชียสตีฟโรเจอร์นั่งไอพอทานในขนมเทรลเลอร์ก็คือว่ามันจะได้ทาสตีฟโรเจอร์นึงตลอดมากัน Avengers Doomsday ปันแต่มันแมนไปจะทาเชียแคปทันอเมริกาเต้คือเชียสตีฟโรเจอร์ยังคือยังอัจฉริยะทากอดมาวิ่งในขนม Avengers Doomsday นึงขนมเนียมเชียไอเด้บุตรเก็บบานไปจะทำแต่สตีฟโรเจอร์เต้ขนมเนียมเชียแคปทันอเมริกาหรือก็ขนมเนียมเชียตัวองเซนดมนายเซนอย่างนั้นก็ยังอัจฉริยะด้วยกันนี้แต่เป็นรูมอมาจีนนคือกบาลยาทากอดอายตลอดมาวิ่งขนมเนียมจีแคปทันไฮดราหานังจะนั้นมือที่คือไปบอลชมวิโกนบอกกอดนังไงโดยเชียร์วิดีโอใครได้ยมใจเลิกมุนนังไงถ้าขนมนี้คือเก็บบาลพัดเอาใส่อื่นสำคัญจีนนใบรุยแต่หายแบบบอลชมวินังโกนเขมงแต่มีโกนระบบริชาร์ดชมวินังซูสตอมแฟรงคลินริชาร์ดมีโกนระบบโซ่ก็โดยจีโกนระบบแคปทันอเมริกานี่เองแต่ยมก็ถ้าใส่หื้อคือวีนังมีตุ่มโนพิเชิญแต่เธอเอาดอกดูมนังพายจีเธอจับเขมงหรือก็จับโกนระบบสตีฟโรเจอร์นั่งเธอบังคับจัดเอาสตีฟโรเจอร์เธอแปะชุดแคปทันอเมริกามาลองติดดำไปเธอช่วยโกนกอดหรือก็เธอยกโกนกอดปีเดิมมาวิ่งอันนั้นก็วีไอเธอหุ่ยได้ในขนมกำลังไปได้กอดเลิกไอมือนั่งอันนั้นไปยิงกึศปี perspective มาพนัยเด็ดหรือก็กลมนึกได้แต่ไลฟ์เซมือติดแต่บอลช่วยนั่งเทรลเลอร์บัดท็อปคือเจอเทรลเลอร์บัดโซ่ช่วยนั่งโกนจำมากอดคือเจอ love นั่งหรือก็จีโกนบัด eternity ได้ขนมกะในมือนั่งคือยมกึศทาวีอัดคอคนีไอปีกะในสตีฟโรเจอร์ได้ยมใหญ่เหมือนเต้เรายังเคยทานในขนมชุดตะบงเป็นดาวโซ่กูกอดในจมูก love นั่งในเลิกแกรนยังเคยทาน love ตั้งมาบุกกอดคือหาโดยเชียร์สไลซ์ลังก็โดยเชียร์มันนึกได้มีปัญหามวยโดยเชียร์ปัญหาสุขภาพไอ้ยังเตยยกมาตั้งการสอนท่านยมกึศทากำลังไปนั่งวิกจีกำลังไปแต่ด็อกเตอร์ดูมคือบานสรุปทำมาโปรเจนปี love นั่งรวยบัตเตอร์ไฮแต่ถอย love นั่นคือกอดมีหลักขณะสไลซ์ลังก็โดยเชียร์ยังเมื่อสภาพกอดก็คือวิดีโอเซอร์ซัวยังไงวิกจีมัวละหันมวยแต่โซ่คือถือเจนจะช่วย love ใช่ถึงอะไรนั่นคือวิไอมีหลักขณะแบบเช่แต่บอกแล้วคือด็อกเตอร์ดูมบานมาทำการสรุปทำมาโปรปี love นั่งเตยหายไปตามมาติดกอดกับบานจับครู love นั่งเตยแต่มาดองแต่ถอยโซ่นั่นคือถือการโตโต้ช่วยนั่งด็อกเตอร์ดูมแต่แต่ขนมกันไหลนั่งโตคืออะไรโตโต้ชนะช่วยด็อกเตอร์ดูมเด็กคือบานในทางด็อกเตอร์ดูมคือบานจับ love นั่งเตยบัดแต่ชุดต่อมาติดยังมันเคยน่าโซ่คือกอดนั่งขนมเปรย์เหมือนเองหายกอดกับบานถอยกับบวงสรวงบอลสรอนตะการโอดินได้เชียประใบดาวบอกกอดนั่งดำใบอ่อยพดอทำมาโปลมาอ่อยกอดนงกาแต่เธอเรื่องไอ้ไม่ยากหรือก็กลมน้องทอมพายเชียแต่จุย love นั่งเองแต่ตอนจมูกน้องตัวออง love นี่ก็ยอมส่งสักใครมาน้องตีกอดคือเชียพิวะโคสมิกดำเมียนทำมาโปลพลังมวยได้เธอบานบังคับลางดาว eternity ได้ eternity นั่นพิวะโคสมิกในจักรวาลมวยถึงมูลจังจะได้กอดหักโดยจีจักรวาลแต่มาดองหาย love นั่นคือการลางโดยซาตาบ่มน้องปัตตาระบบกัวได้เชียกอดไปช่วยได้ยังเคยขนมเรื่อง love and thunder นั่งแต่ก็จังอ่อยโกนเซบกอดนั่นคือรูหลังวิ่งจะให้บานเชีย love นั่นเธอบานรูหลังวิ่งโดยทำมาโปล eternity ทำมาโปลจักรวาลจะให้บานเชียกอดมีทางโปลขลังปัตตาสุดท้ายบาสันจีกอดขลังเราเหมือนหลังให้ได้บานเชียด็อกเตอร์ดูมจับบานก็โดยจีโซ่
ដែលជា additive ក៏រន្ទះនេះហើយបានជាឲ្យ Doctor Doom ចាប់បានអញ្ចឹងចំណុចខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវនិយាយបន្តទៀតពី scale របស់ Doctor Doom ពី power របស់ Doctor Doom អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Doom ក្នុងនេះគឺមិនធម្មតាទេបាទថាមពលគាត់មិនដឹងថានៅដល់កម្រិតណាទេបើយោងទៅតាមសាច់រឿងខ្ញុំនិយាយមកត្រុសមកហ្នឹងគឺ Doom ពិតជាមិនធម្មតាទេចូលទៅកាន់ trailer ទី3គឺជា trailer ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេក៏ដូចជារំភើបជាងគេខ្ញុំមើល trailer ហ្នឹងទៅគឺរបស់ Home Goosebumps ភឺសបតែម្ដងដែលជា trailer X-Men ករណីហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាពីករណីមុនដែរដោយសារក្នុង trailer គឺគេបានបង្ហាញអំពីតួអង្គសំខាន់ៗចំនួន3នាក់ទី1គឺជា Professor X Charles Xavier ទី2គឺជា Magneto ហើយទី3គឺជា Cyclops Scott Summers ដល់នៅក្នុង trailer ហ្នឹងគឺយើងបានឃើញថាគេបានបង្ហាញជាមួយនឹងទីតាំង X-Mansion ដែលជាសាលារៀនរបស់ពួក mutant ក្មេងៗហ្នឹងដែលយើងឃើញថាវាមានលក្ខណៈបាក់បែកក៏ដូចជាខ្ទេចខ្ទីអស់លេងដែលហាក់ដូចជាទើបតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធអ្វីមួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់បបែកសាច់រឿងវែងឆ្ងាយការគិតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកគ្នាគឺវាដូចគ្នាកន្លែងហ្នឹងយើងគិតថាប្រហែលជា Doom មានគោលបំណងអីមួយឬក៏កន្លែងហ្នឹងត្រូវបានវាប្រហែលដោយសារតែ Doom ព្រោះតែ Doom មកហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានគោលបំណងស្រូបធម្មពលចេញពី mutant មួយណាឬក៏ចាប់ក្មេងៗ mutant ទៅជាមួយគាត់អាហ្នឹងក៏វាអាចទៅរួចដែរវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ X-Mansion ហ្នឹងវាត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយខំមួយទៀតគឺយើងឃើញត្រឹមតែតួអង្គចំនួន3នាក់ដែលនៅសេសសល់មាន Charles Xavier Professor X Magneto ក៏ដូចជា Cyclops នឹងឯងហើយយើងឃើញថា Magneto ជាមួយនឹង Charles Xavier ហ្នឹងគឺគាត់ចាស់អស់ហើយក៏ឃើញថាគាត់បានចាប់ដៃគ្នាហើយជាគាត់នឹងសហការគ្នាដើម្បីទៅជួយឲ្យថាក្មេងៗដែលត្រូវបាន Doom ចាប់យកទៅហើយក៏មួយទៀតយើងក៏បានឃើញថាឈុតដែល Cyclops គាត់បានបើកភ្នែករបស់គាត់បាញ់ជាមួយនឹង optic blast របស់គាត់ចេញមកហ្នឹងគឺលយមានឈុតកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែឈុតកន្លែងហ្នឹងវាមានចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយយើងឃើញថានៅខាងក្រោយ Cyclops ហ្នឹងយើងឃើញសម្ោតជើងដ៏ធំមួយហើយជើងហ្នឹង90%គឺយើងទាយថាជាជើងរបស់ Sentinel ដែលជាមនុស្សយន្ត design ឡើងក្នុងការបំផ្លាញ X-Men ចោលអីហ្នឹងឯងដោយសារតែឃើញ100កន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន series ចំនួន2បានកាត់ឡើងបន្តទៀតឲ្យទី1ពួក mutant ហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ត្រូវបានវាយផាទៅដោយ Sentinel ដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដូចជានៅក្នុងរឿង X-Men Days of Future Past អញ្ចឹងហើយនឹងទី2ពួក Sentinel តោះហ្នឹងគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Doom ផ្ទាល់ហើយក៏ប្រើប្រាស់ពួកហ្នឹងដើម្បីយកមកធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ក្រុម X-Men ដែលវាយប្រហារហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានអ្នកស្លាប់ច្រើនឬក៏វាអាចនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំទៅកាន់ក្រុម X-Men ឬក៏ពួក mutant នឹងមួយហ្នឹងដែលចុងក្រោយយើងឃើញថា Cyclops គឺគាត់វាថា stop holding back ដែលយើងឃើញថាគាត់បានដោះ optic blast ហ្នឹងគឺបាញ់ full power របស់គាត់ចេញតែម្ដងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើរឿងអីមួយយ៉ាងឬក៏វាគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងវាលក្ខណៈអស់ចម្រើសយើងគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ full punch dimension power របស់គាត់ហ្នឹងដែលជា optic blast ចេញទាំងអស់តែម្ដងក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹង Doom ឬក៏វាយប្រហារទៅកាន់ Doom យ៉ាហ្នឹងវាគឺជាការសន្និដ្ឋានហើយក៏បានបញ្ជាក់ពី scale ឬក៏ power របស់ Doom ថាវាខ្លាំងកម្រិតណាបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតគឺជា trailer ចុងក្រោយ trailer ទី4ដែលជា trailer សំខាន់ក៏ដូចជា trailer ដែលភ្ជាប់សាច់រឿង Avengers Doomsday មកក្នុងចក្រវាលនឹងផងដែរដោយក្នុង trailer ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានពួក Wakandan ហើយមាន Namor ពួក Talokan ហ្នឹងក៏ដូចជាមាន The Thing ដែលមកពីក្រុម Fantastic Four គឺជា The Thing ដែលយើងឃើញក្នុងរឿង Fantastic Four ហ្នឹងឯងហើយចំពោះចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺវារៀងប្លែកត្រង់ថានៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគេបាន show ជាមួយនឹងទីកន្លែងនៅវាខ្សាច់មួយកន្លែងដែលវាមិនមែនជាប្រទេស Wakanda ឬក៏មិនមែនជា Talokan ដែលជាទីក្រុងរបស់ Namor នៅក្រុមសមុទ្រទេព្រោះថា Wakanda ជាមួយនឹង Talokan ឥឡូវហ្នឹងពួកគេគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងវាគួរតែ show ហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅកន្លែងដែលមានទឹកឬក៏ប្រទេស Wakanda ប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺគេបង្ហាញនៅលើវាខ្សាច់ទៅវិញវាដូចជាចម្លែកហើយនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងបានឃើញ Namor គឺគាត់មកដែរគាត់ពាក់អាវរៀងធំត្រូវលើកហ្នឹងរៀងលោជាងមុនហើយបន្តមកទៀតក៏យើងបានឃើញ Mbaku ដែលឥឡូវហ្នឹងគាត់គឺជាស្ដេច Wakanda ហើយក៏បានទៅចាប់ដៃគ្នាឬក៏ទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹង Ben Grimm The Thing អញ្ចឹងចំពោះកន្លែងហ្នឹងវាជាចំណុចតសាច់រឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចគឺយើងបានឃើញនៅក្នុង credit scene នៃរឿង Thunderbolt ដែលយើងឃើញថាជារបស់ Fantastic Four ហ្នឹងគឺបានធ្លាយមកកាន់ចក្រវាល MCU ពួកនឹង detect job អីយ៉ាងទៅមួយទៀតនៅក្នុង credit scene រឿង Fantastic Four ហ្នឹងគឺយើងឃើញថា Doctor Doom បានទៅរក Franklin Richards ដល់ផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងរឿងដែលអាចទៅរួចដែលខ្ញុំគិតចេញទី1 Doctor Doom គឺទៅរក Franklin Richards នៅក្នុងចក្រវាលរបស់ Fantastic Four ហ្នឹងដើម្បីចាប់ខ្លួន Franklin Richards ហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ក្រុម Fantastic Four តែម្ដងហើយដោយសារតែ Doom វាខ្លាំងពេកក្រុម Fantastic Four អាចទប់ទល់ចោលជាមួយនឹង Doom នឹងទេក៏ត្រូវភៀសខ្លួនគឺរត់ចេញពីចក្រវាលរបស់គាត់ហ្នឹងធ្លាយមកកាន់ចក្រវាល MCU ដោយក្នុងវិធីណាគឺយើងអត់ដឹងដែរដោយចៃដន្យឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងអត់ដឹងដែរឬក៏ Richard ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លងចក្រវាលរួចបាត់ទៅហើយ
ចឹងហើយនៅពេលដែល Doom ធ្វើការវិភាគគាត់ដោយគាត់ដឹងថា Doom នឹងគឺមាន power ខ្លាំងពេកមិនអាចទប់ទល់ជាប់ក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាធ្វើការភៀសខ្លួនចេញពីចក្រវាលរបស់ខ្លួនឯងនឹងគឺមកចូលក្នុងចក្រវាល MCU តែម្ដងអានឹងគឺជាលក្ខណៈដែលដូចបើថា Reed Richards គាត់ឆ្លាតដែរសូម្បីតែក្នុងរឿង The Fantastic Four នឹងគាត់មានកម្រង teleport ហុបផាន់ដីទាំងមូលទៅ solar system ផ្សេងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ក៏អាចរកវិធីក្នុងការឆ្លងចក្រវាលដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងចក្រវាលហើយគឺយើងបានឃើញនៅក្នុង credit scene បន្តិចនៅក្នុងរឿង Thunderbolt ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតហើយជាយានរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវទៅធ្លាក់នៅវាលខ្សាច់ណាមកកន្លែងដែលវាលខ្សាច់ហ្នឹងវាអាចនឹងក្បែរជាមួយនឹង Wakanda ក៏ដូចជា Talokan ឬក៏ជាកន្លែងដែល Shuri វាយគ្នាជាមួយនឹង Namor នៅចុងបញ្ចប់រឿង Wakanda Forever ហ្នឹងប្រហែលជាវាអាចទៅកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះតែកន្លែងហ្នឹងគឺមានវាលខ្សាច់ហើយដោយសារតែ Wakanda ជាមួយនឹង Talokan ហ្នឹងគឺវានៅជិតតំបន់ហ្នឹងជាងគេអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យ Wakanda ជាមួយនឹង Talokan ហ្នឹងដែលសិតសឹងតែជាពូជសាសន៍ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងជាពិសេសគឺ Wakanda ហ្នឹងក៏ detect ដឹងថាវាមានរបស់ចម្លែកធ្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏យានអវកាសអីហ្នឹងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទាំង Wakanda ទាំង Talokan ហ្នឹងទៅរកយាន Fantastic Four តែម្ដងហើយក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹង Ben Grimm ហើយចំពោះកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំរៀងគួរឲ្យអស់សំណោចបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុង comic គឺយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលធ្លាប់អានគឺដឹងហើយថា Namor ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹង Sue Storm ដែលជាប្រពន្ធរបស់ Reed Richards នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ Fantastic Four ហើយនឹងឃើញមុខ Namor ខ្ញុំគិតថាក្នុងរឿងនេះគឺវាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្រហែលជាអាចនឹងមានរឿងហើយដែល Namor ហ្នឹងគឺទៅលងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹង Sue Storm អាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដែរបើសិនជាគេចង់ធ្វើឲ្យមាន fan service ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេដាក់សាច់រឿងនឹងចូលតែអាហ្នឹងវាអត់សំខាន់ទេយើងកុំខ្វល់ហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងបកទៅកាន់ Thunderbolt ដោយសារតែតាម credit scene គឺយើងឃើញថា Thunderbolt គាត់គឺជាអ្នករកឃើញនៅយាននឹងមុនគេបាន detect យាននឹងឃើញមុនគេតាមរយៈផ្កាយរណបហើយក្នុង Thunderbolt យើងដឹងហើយថាមានគេខ្លះ Yelena មាន Bucky Red Guardian មាន US Agent មាន Sentry អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាពួកនឹងឃើញដែលជាក្រុម New Avengers ហ្នឹងពួកគេក៏ប្រហែលជាទៅធ្វើការស្វែងរកជាមួយនឹងយាននឹងដូចគ្នាហើយក៏ប្រហែលជាទៅដល់ជួបគ្នាជាមួយនឹង Wakanda ក៏ដូចជា Talokan នៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែពួកគេ detect ថាយាននឹងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយពួកគេគឺទៅជុំគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយវាក៏អាចជាទីកន្លែងដ៏ធំមួយសម្រាប់ធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នារវាង Doom ជាមួយនឹងក្រុម Avengers ផ្សេងៗផងដែរដែលទី1 Steve Rogers គឺគាត់មកហៅកូនគាត់មកជួយកូនគាត់គឺមករក Doom នៅកន្លែងហ្នឹងទី2គឺ Thor ប្រកាសណាគឺគាត់មកជួយកូនគាត់មកជួយ Love ហ្នឹងក៏មកហៅនៅកន្លែងហ្នឹងហើយទី3ក្រុម X-Men ដែលនៅសេសសល់ចាស់ៗហ្នឹងក៏អាចនឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគេអត់បានបង្ហាញក៏ដូចជាសាច់រឿងគេនៅលាក់នៅឡើយក៏អាចនឹងមកជុំគ្នាមកធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង Doom នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងតែមួយដូចគ្នាដែរហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងការវិភាគសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញ rumor នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតឃើញវីដេអូផ្សេងៗគេបាននិយាយដែរអញ្ចឹងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Doctor Doom ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Iron Man ព្រោះថាយើងឃើញថាតួអង្គ Doom ក្នុងនេះគឺជា Robert Downey Jr. តួអង្គដដែលតួអង្គ Iron Man ហើយគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថា New Mask Sam Task នៅក្នុងពេលគេប្រម៉ូទរឿង Avengers Doomsday ដំបូងដូចជាគេបានបង្ហាញថា ODJ នឹងគាត់គឺជា Doctor Doom ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន theory មួយឬក៏មាន rumor ដែលគេបានបង្ហាញដូចជា rumor មួយនេះគឺគេបានលើកយកសមុខ Mark 1របស់ឈុតក្រោះ Iron Man ហើយយើងបានឃើញថាសមុខហ្នឹងបើសិនជាយើងបន្ថែម design តិចទៀតគឺវាចេញមកដូចសមុខរបស់ Doctor Doom អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានហេតុផលដែរថា Iron Man ជា Doctor Doom ហើយ Doctor Doom គឺជា Iron Man ហ្នឹងគេបានថា Iron Man គឺនឹងវិវត្តខ្លួនទៅជា Doctor Doom ឬក៏ Doctor Doom គឺតែងតែជា Iron Man wait គឺបានន័យថា Iron Man Tony Stark ហ្នឹងគឺគាត់នឹងវិវត្តខ្លួនទៅជា Doctor Doom ដោយស្ថិតនៅក្រោមហេតុផលអ្វីមួយយ៉ាងហេតុផលដើម្បីការពារចក្រវាលឬក៏ហេតុផលណាផ្សេងមួយទៀតគឺវាអាចទៅរួចក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខមាត់ដោយសារតែការ casting ឬក៏ការ make up ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខ Doctor Doom ដែលខ្ញុំដូចធ្លាប់ឃើញគេ post ហ្នឹងយើងឃើញថា Doctor Doom ខ្លួននេះមុខគាត់ហាក់ដូចជាមានស្នាមរបួសច្រើនមែនទែនដែលស្នាមរបួសហ្នឹងគឺវាអាចកើតឡើងដោយសារតែហេតុផល theory ដែលគេបាននិយាយផងដែរដោយគេបាននិយាយថាតាមពិតទៅគឺនៅក្នុងចក្រវាលផ្សេងមួយទៀតនៅពេលដែលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Avengers Endgame Iron Man គឺគាត់អត់បានស្លាប់នៅក្នុងការ snap ហ្នឹងទេគឺគ្រាន់តែគាត់មានរបួសចេញពីការ snap អញ្ចឹងណាដូចក្នុងករណី Hulk អញ្ចឹងណាដែលរបួសហ្នឹងគឺវារៀនដល់ទៅដល់មុខឬក៏ទៅដល់ខ្លួនគាត់អីចឹងទៅតែក្រោយពីការ snap ហ្នឹងកើតឡើងគាត់បានទទួល power ពី Infinity Stone ទាំង6គ្រាប់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចក្រវាលឬក៏ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃ Infinity Stone ទាំង6គ្រាប់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់វិវត្តខ្លួនទៅជា Doctor Doom ហើយដែលយើងឃើញថាមុខគាត់មានស្នាមហ្នឹងគឺជាស្នាមដែលកាត់ឡើងដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការ snap Infinity Gauntlet ដូចក្នុងករណីរឿង Endgame អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់
អត់ស្លាប់ហើយយើងឆ្លងមកទៀតថា Doctor Doom នៅក្នុងរឿង Fantastic Four ឬក៏ Origin របស់គេឈ្មោះគាត់គឺ Victor Von Doom ហើយ Iron Man ឈ្មោះគាត់គឺ Tony Stark នឹងតាហ្នឹងវាអាចទៅរួចរបៀបមិនតួអង្គហ្នឹងគឺវាពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយផងដែរពាក្យថា Doom ហ្នឹងវាស្មើទៅនឹងពាក្យថាបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុង comic Doctor Doom ហ្នឹងគឺគេយកតាមឈ្មោះ Origin របស់ Victor Von Doom ដែលឈ្មោះគាត់គឺជា Doom អញ្ចឹងតែម្ដងដោយអត់បកប្រែទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតពីអត្ថន័យពាក្យថា Doom នឹងវិញវាស្មើទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយឬក៏ការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ញុំគិតថាក្នុងនេះគឺគេអាចនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យបែបហ្នឹងជាងគឺបានន័យថា Tony Stark ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យថា Doctor Doom ដើម្បីប្រសិទ្ធនាមឲ្យខ្លួនឯងថាជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញអីនឹងឯងបំផ្លិចបំផ្លាញចក្រវាលឬក៏បន្ទាត់ចក្រវាលអីនឹងឯងដែលវាស្មើទៅនឹងពាក្យថា Doom នឹងឯងអូខេនេះវាគ្រាន់ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេកុំយកជាផ្លូវការអូខេហើយបន្តពីរឿងទៅទៀតវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដោយសារតែនៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គ Loki ដែលអាចនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរហើយយើងដឹងស្រាប់ថា Loki បច្ចុប្បន្នគាត់គឺជា God of Story គាត់គឺជាអ្នកមើលថែនៃបន្ទាត់ចក្រវាលទាំងអស់ឲ្យមាន free will ឲ្យមានសេរីភាពដោយគាត់អត់លូកដៃទៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នោះទេគាត់គ្រាន់តែមើលថែប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីថាដែល Loki ហ្នឹងគាត់ចេញមកធ្វើការចេញដៃមកលុកលុយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា Doctor Doom ហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងទៅធ្វើការលុកលុយក៏ដូចជាគាត់ទៅធ្វើការទន្ទ្រាននៅពហុចក្រវាលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ចក្រវាលផ្សេងៗជាច្រើនដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យ Loki ហ្នឹងធ្លាប់មិនបានក៏ចេញមកលូកដៃនៅក្នុងរឿង Doctor Doom នេះដែរដែលអាចថាយើងនឹងឃើញគាត់ចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសមាជិក Avengers ផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាប Doom ហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅកាន់បន្ទាត់ចក្រវាលដែលគាត់បានកាន់ការឬក៏មើលថែនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអានេះវាគឺជាចំណុច detail ឬក៏ចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចលើកមកនិយាយបានវាចេញពីគំនិតខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លះក៏ដូចជាចេញពី rumor ក៏ដូចជាខ្ញុំបានឃើញប្រភពបរទេសគេបាននិយាយខ្លះហើយនឹងខ្ញុំ research ខ្លះអីចឹងទៅគឺយកមកពីច្រើនកន្លែងបញ្ចេញទៅជាគំនិតប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះវាគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានលេងរបស់ខ្ញុំទេហើយវាអាចនឹងត្រូវវាអាចនឹងខុសវាគ្រាន់តែជាការវិភាគសម្រាប់ឲ្យយើងគិតលេងដើម្បីសប្បាយតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែខាង Marvel គឺគេប្រកែលាក់អញ្ចឹងវាអាចថាខុសទាំងស្រុងឬក៏ត្រូវចំណុចណាមួយអានឹងយើងមានតែចាំមើលនៅហោមកុនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកគ្នាអាចបញ្ចេញមតិបានតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែមតិយើងផ្សេងគ្នាគឺវារៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអាចបញ្ចេញមកយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាយើងទទួលដឹងអស់គ្នាផងដែរព្រោះតែចំណុចខ្លះវាអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងយើងមានតែចាំមើលនៅហោមកុនទាំងអស់គ្នាខែ12នៃរឿងយូរទៀតដែរអូខេបាយ